보통 교회에서 가장 많이 얘기하는 것이 은혜라는 말입니다. 은혜라는 단어입니다. 그러면서도 가장 놓치기 쉬운 말이 바로 은혜라고 생각합니다. 저는 오늘 여러분들과 은혜에 대해서, 하나님의 은혜에 대해서 다시 한번 생각해 보기를 원합니다. 지난주에 저희 가족이 같이 저녁을 먹게 되었습니다. 저희 가족이 가끔 월남쌈을 싸먹습니다. 좋아하시는 분들이 있을 텐데요. 월남쌈이 그 쟁반에다가 이렇게 야채를 쫙 잘라가지고 그 라이스 페이퍼에 싸 드시는 거잖아요. 점심때가 가까이 오니까 드시고 싶은 분들이 있는 것 같은데, 그 쟁반에 이렇게 야채를 쭉 싸놓는데 그 중에 빠지면 안 되는 야채 중에 하나가 아보카도입니다. 아보카도가 빠지면 이 월남쌈이 제맛이 안 나요. 근데 저희가 그날 사용했던 쟁반이 양쪽에 이렇게 쟁반 중에 손잡이가 있는, 그러니까 양쪽에 구멍이 있는 그런 쟁반이었습니다. 같이 야채를 이렇게 하다 보니까 아보카도 몇 개가 그 쟁반 한쪽 구멍으로 쑥 빠지더라고요. 제가 그래서 야, 저희 애들 들으라고, 너네들도 예수님 말씀 잘 안 들으면 이 아보카도처럼 딴 길로 간다. 그랬더니 제 딸내미가 아보카도 에놀라지래요. 아보카도에 대한 비유를 하는 거죠. 그 예수님이 그 말씀에 항상 비유를 말씀하시잖아요. 뭐 과일이나 나무나 무슨 씨앗들을 들어서 우리 주변에 있는 것을 가지고 비유를 말씀하시는데, 예수님께서 그렇게 사람들에게 비유를 말씀하신 이유가 무엇일까요? 제가 너무 어려운 질문을 드렸죠. 그 비유를 말씀하신 이유는요, 그냥 말로만 하면 좀 어려우니까, 금방 이해가 안 되기 때문에 비유를 말씀하시고 이야기를 들어서 하나님의 나라에 대해서 말씀도 하시고 천국 복음에 대해서 이렇게 말씀하셨는데, 저는 오늘 여러분들과 잠깐 내용이 조금 길을 수도 있지만은 영상을 먼저 보고 그 내용에 대해서 잠깐 나누고자 합니다. 영상 먼저 보겠습니다. Back in 1954, a girl was born in Korea shortly after the Korean War ended. She was the result, the offspring of an American soldier who had an affair with a young Korean woman. He went back to the United States and she stayed in Korea and gave birth to this girl. And from the very beginning of her life, she looked different. You see, in that culture, children of mixed races were shunned. They were ostracized. And this single mom tried her very best, but after 7 very, very difficult years, this mom did something that we find unimaginable. She abandoned her girl to the streets. She abandoned her daughter to the streets. And this girl was ruthlessly tormented by people on the street. She was called the ugliest word in the Korean language, which is the word Tuki, which literally means alien, or even worse, it means devil. Well, 2 years of living on the streets later, a nurse by the name of Iris Erickson found this girl living in a garbage dump and placed her in an orphanage, which wasn't much better than the dump. And one day, word got out in the orphanage that an American couple was coming to that orphanage to select a little boy from that orphanage to adopt and take back to the States. So this girl, this abandoned girl, helped all the others clean up all the little boys, giving them baths and combing their hair, all the while wondering who would be chosen. And the day came. And I want you to listen to how this abandoned girl described what happens next. She says, I saw the man with these huge hands lift up every baby. I saw tears running down his face, and I knew that if they could, they would have taken the entire lot home with them. And then she said, and then he saw me out of the corner of his eye. You have to understand, I was 9 years old, but I barely weighed 30 pounds. I was this scrawny kid. I had worms in my body, so many worms that when they got really hungry, they would crawl out of my mouth looking for something else. She says my hair was white with lice. I had boils all over me. I was full of scars. I was not a pretty sight. But the man came over to me and he began rattling away, talking in some other language I didn't know. It was English. And I just looked at him. And then he took his huge hand and he placed it on my face.
that hand on my face, it felt so good. And on the inside, I kept saying, oh, keep that up. Don't take your hand away. But you see, no one had ever shown me that kind of affection before. I didn't know how to respond, so I yanked his hand off my face and I looked up at him and I spit on him. Then I turned around and I ran away. What this unwanted girl didn't know was what that man had said to her in English. You see, his exact words were, I want this child. This is the child for me. Did she miss her opportunity? Did she blow her only chance? Well, amazingly, this American couple came back to that same orphanage the next day, and they sought her out, and they found her. And he said, this is the words he said, I want to adopt her. I want to adopt her. And adopt her, they did. They took her back to the United States, and they named her Stephanie. And today, that adoption has changed this woman, Stephanie Fast's life, who now finds herself a follower of Jesus Christ, who goes all over the country, and she shares her adoption story. 스테파니 페스트라는 그 여인의 그 영상인데요. 저희 사실 옛날 그 과거의 모습 아닙니까? 1950년대 그 한국 전쟁이 끝나고 나서 이 여인이 미군 사이에 그 고아로 태어나서 소위 단어를 쓰기가 죄송한데 튀기라고 옛날에 이렇게 많이 불렀습니다. 사실 튀기라고 놀림 받으면서 5살 때 어머니한테 버림받았다고 하더라고요. 제 내용을 보니까 7살이라고 얘기하는데 5살 때 어머니가 기차를 같이 타고서 기차를 어느 기차역에서 내려주면서 오늘 여기서 기다리면은 누가 널 데리러 올 거다 그렇게 기다리라고 했다고 합니다. 그리고 어머니는 가고요. 근데 기차역이 닫을 때가 됐는데 아무도 이 아이를 데리러 온 사람이 없었다고 합니다. 그리고 설마 오늘 안 오면 내일 오겠지. 그 어린아이가 하루를 더 거기서 기다렸는데 그래도 아무도 오지 않았어요. 그리고 영원히 그 아이를 데리러 온 사람은 아무도 없었습니다. 그 다음 날부터 이 아이는 산으로 다니면서 메뚜기와 들쥐를 잡아먹으면서 생명을 연장시켰고요. 사람들의 눈에 띄면 사람들이 이상하게 생겼다고 튀기라 그러면서 물이 있는 우물에다가 던져가지고 죽으라고 그런 죽음의 고비를 몇 번이나 넘기면서 우여곡절 끝에 대전으로 가서 그 쓰레기 더미에서 거기에 많은 전쟁 고아들이 있었던 것 같습니다. 거기서 지내는데 이 어린 여자아이가 겪기에는 너무나 비참하고 그런 일들을 많이 겪었습니다. 그런 가운데 7살 때 이 스웨덴 간호사였던 에릭슨에게 발견되어서 고아원으로 가게 되었고 고아원에 가서도 나이가 7살이니까 다른 아주 어린 애들보다 나이가 많기 때문에 그 아이들 아주 어린 애기들 돌보고 기저귀 빨고 이렇게 했다고 합니다. 그러면서 이상하게 아이들을 잘 이렇게 돌보고 있는데 어린 아이들이 하나씩 없어졌대요. 그 아이들이 해외 입양 간 거죠. 그 당시 홀트 저희 아동복지나 이런 쪽을 통해서 아이들이 많이 입양을 갔습니다. 그러면서 어느 날 그 미국 선교사 오늘 지금 영상에 나오는 이분들이 찾아왔는데 원래 남자아이를 입양하려고 왔다가 이 여자아이를 만나게 됩니다. 그리고 이 아이를 보면서 얼굴을 만지면서 그 정말 눈에 눈물이 촉촉히 서린 그런 눈으로 이 어린아이를 바라보며 얼굴을 만지고 있는데 자기 난생 처음 그런 사랑을 경험했다는 거예요. 그러면서 그 사랑이 어떻게 반응할지 몰라서 손을 뿌리치고 그 사람 얼굴에 침을 뱉었다고 합니다. 마치 하나님께서 인간들에게 찾아오셔서 하나님의 사랑을 표현하시고 내가 너를 사랑한다고 얘기했을 때 계속해서 그 사랑을 받아들이지 않고 반항하는 인간의 반항심과 같은 거죠. 그 선교사는요, 이 선교사 부부는 이 아이를
입양하고 그리고 마침내 미국으로 오게 되었습니다. 원래 남자아이를 입양하려고 했기 때문에 스티븐이라는 이름을 지어놨다가 여자아이기 때문에 이름을 스테파니로 그렇게 바꿔서 새로운 삶이 시작된 거죠. 그 당시 한국엔 정말 없었던 미국에서 수세식 화장실과 정말 꿈에도 꾸지 못했던 그런 미국 생활이 시작된 겁니다. 근데 그 당시 이렇게 많은 그 아이들이 식모로 많이 갔잖아요. 같이 데리고 못 사니까. 그 스테파니도 자기도 식모로 가는 건 줄 알았대요. 거기 종으로 가서 그냥 평생 일을 하면서 사는 건 줄 알았는데 이상한 게 주인이 일을 안 시키는 거예요. 그냥 때리지도 않고. 그러다가 근처에 있는 친구를 하나 만났는데 친구한테 갔더니 그 친구가 야 너한테 치즈 냄새 난다 그러더래요. 그 미국 생활에 굉장히 익숙해진 거죠. 근데 그러면서 그 친구한테 질문하기를 야 근데 내가 좀 이상한 게 있는데 이 주인이 나를 일을 안 시킨다. 어떻게 된 건지. 그리고 때리지도 않고 나를 대하는 게 좀 이상한 것 같다. 이렇게 얘기했더니 그 친구가 얘기하기를 이 바보야. 너 그 집 딸이야. 이렇게 얘기했다는 거예요. 너무 놀라고 믿겨지지 않는 그런 말이었습니다. 아, 내가 그 집 딸이라서 나를 그렇게 대해준 거구나. 내가 그 집 딸이기 때문에 나를 일도 안 시키고 나를 그렇게 대해준 거구나. 그렇게 생각하고 그 길로 그 집에 자기 집으로 막 달려가면서 맞아 내가 그 집 딸이었어. 맞아 내가 그 부모님의 딸이었어. 그렇게 하면서 그 집 문을 열고 어머니한테 양어머니죠. 어머니 제가 어머니 딸입니다. 이렇게 얘기했더니 영어도 잘 못하는데 그 어머니가 그 얘기를 듣고 두 눈에서 눈물이 주르륵 흘러내렸다고 그 당시 얘기를 하고 있습니다. 때론 우리가 사용하는 언어는 은혜를 다 담아낼 수 없습니다. 하나님 은혜를 어떻게 우리가 사용하는 말로 표현할 수 있겠습니까? 이것이 하나님의 은혜입니다. 은혜는 다 설명할 수 없지만 스테파니가 그렇게 입양되어서 자신의 삶이 완전히 달라진 것처럼 그것이 바로 하나님의 은혜의 단편, 하나님의 은혜의 한쪽 퍼즐을 우리에게 보여주고 있는 겁니다. 쓰레기 같은 인생, 벌레 투성이 같은 인생, 버려진 그 인생 가운데 우리 하나님이 먼저 찾아오셔서 사랑한다고 말씀하시고 하나님의 자녀로 삼아주시는 그 은혜, 그 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 은혜입니까? 유명한 신학자 제임스 패커는 말하기를 입양을 모르고는 기독교를 제대로 이해할 수 없다. 하나님이 우리에게 주신 가장 큰 선물은 우리를 자녀로 삼아주신 것이다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 스테파니는 그렇게 미국에 살면서 17살 때 예수님을 처음 만납니다. 양부모님이 목사님이셨지만은 자기가 그 어렸을 때 받은 상처와 아픔 때문에 내가 좀 잘못하면 이 집에서 쫓겨나지 않을까? 내가 잘못하면 이 집에서 매맞지 않을까? 이런 다시 버려질 것 같은 그런 두려움 때문에 그렇게 늘 두려움에 떨었다고 합니다. 그리고 자기 모습을 보면서 자기에게 남아있는 한국인의 그 흔적을 지우기 위해서 안간힘을 썼지만은 그럴수록 자기는 더 외롭고 더 두려워졌다는 겁니다. 예수님에 대해서 들어보긴 했지만 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 알긴 했지만은 마음 가운데 그것이 믿어지진 않았었다고 합니다. 하지만 예수님을 만나는 그날 밤은 예수님께서 스테파니의 마음 가운데 찾아오셔서 스테파니야, 내가 네 마음을 다 안다. 내가 너를 다 이해한다. 이렇게 말씀하시는 것을 느꼈다는 겁니다. 그러면서 예수님이 말씀하시기를 나도 튀기였어. 이렇게 얘기하셨다는 거예요. 아버지가 다르니까요. 아버지가 친아버지가 아니었기 때문에 나도 튀기였어. 그래서 내가 네 마음 너무 잘 안다. 내가 너를 다 이해해. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 그리고 그 생각, 그 음성이 들리는 순간 스테파니의 그 메말랐던 눈물이 터지고 갑자기 통곡을 하면서 하나님 아버지의 사랑이 깨달아졌다는 거예요. 하나님 아버지의 그 은혜가 생각나게 하셔서 그 은혜 때문에 그렇게 펑펑 밤새도록 울었다고 하더라고요. 스테파니의 마음 가운데 깨달아진 거잖아요. 예수님이 나의 모든 것을 아신다. 그런데도
나를 사랑하신다잖아요. 그분이 나의 수치를 알고 나의 아픔을 알고 나의 모든 죄를 알고 나의 모든 두려움과 모든 외로움을 우리 주님이 아신다. 그런데도 스테파니를 사랑하셨다는 겁니다. 스테파니는요, 이제 자신의 입양 스토리를 가지고 이 미국을 다니며 집회를 하고, 그리고 자신의 삶을 전 세계 부모님 없는 고아들을 위해서 그렇게 헌신하겠다고 그렇게 하고 다니고 있습니다. 이분의 책 She's Mine이라는 책에 보면 그분의 삶에 대해서 더 많이 보실 수 있습니다. 이것이 하나님의 은혜 아닙니까? 하나님의 은혜. 요한복음 1장 12절 말씀에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 저희가 받은 은혜가 그거 아닙니까? 하나님께서 나를 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. 하나님께서는요, 나의 죄만 용서하시는 것이 아니라, 그리고 죄를 용서하시고 우리를 하나님의 종으로 삼아 주시는 것이 아니라 하나님 아버지의 자녀로 삼아 주셨습니다. 하나님의 양자로, 하나님의 아들과 딸로 저와 여러분을 삼아 주셨다는 것입니다. 로마서 8장 15절 말씀 보면 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라. 모든 종교에는요, 사실 자비와 긍휼에 대해서 얘기하고 있습니다. 잘못한 것에 대해서 묻지 않는 것이 자비죠. 하지만 다른 종교에는 은혜는 없습니다. 우리가 믿는 하나님에게만 은혜가 있는 겁니다. 하나님은요, 우리에게 자비와 긍휼도 베풀어 주시지만 그 위에 더해서 은혜를 더해 주신다는 것입니다. 우리가 받을 자격이 있어서 그렇습니까? 우리가 은혜를 받을 자격이 없는데도 하나님께서는 우리에게 은혜를 부어주시고 우리의 죄를 용서하시고 영원한 삶, 무엇을 주십니까? 영생을 우리에게 허락하시는 겁니다. 이거는요, 우리 아이들이 나쁜 짓 하다가 걸리면 그 나쁜 짓 한 것에 대해서 용서해주고 그렇게 거기서 끝내는 것이 아니라 아이스크림까지 주면서 잘 달래는 것 같하고 똑같습니다. 우리가 뭐길래 하나님께서 우리에게 그렇게 하십니까? 이것이 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜입니다. 받을 자격도 없고 노력으로 얻을 수 없지만은, 우리가 아무것도 할 수 없지만 하나님께서 우리에게 전적으로 그냥 부어주시는 것, 그것이 하나님의 은혜라는 겁니다. 이 은혜는 누가 받을 수 있습니까? 이 하나님의 은혜는 누가 받을 수 있습니까? 이 하나님의 은혜는요, 누구나 받을 수 있습니다. 누구나 이 하나님의 은혜를 원하는 사람 다 받을 수 있다는 겁니다. 내가 받을 자격이 없고 노력해서 얻을 수 없지만은 내가 받기 원하면, 내가 그 은혜가 필요한 것을 깨닫는 순간 하나님께서는 그 마음 가운데 부어주시는 것이 바로 하나님의 은혜입니다. 그 하나님의 은혜는요, 때가 늦거나 때가 빠른 것도 없습니다. 왜냐하면 하나님의 은혜는 언제나 동일하기 때문입니다. 오후 5시에 온 포도원 일꾼도 똑같이 한 데나리온을 주인이 주는 것처럼 하나님의 은혜는 늦게 오나 일찍 오나 똑같다는 겁니다. 그렇다면 하나님의 은혜는 어떻게 우리가 작동시킬 수 있겠습니까? 내가 죄인인 것을 깨닫고 내가 하나님의 거룩함에 못 미치는 것을 깨닫게 되면, 그러면 하나님의 은혜는 작동하게 되어 있습니다. 요한일서 1장 9절 말씀 보면요, 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요. 거룩하신 하나님 앞에서 나의 죄를 자백하면 되는 것입니다. 어떤 분들은 이렇게 생각하실 수도 있어요. 나는 그래도 괜찮은 사람인데, 나는 무슨 사람을 막 수십 명씩 죽인 사람도 아니고 살인범도 아니고, 가능하면 다른 사람에게 피해 안 주고 그렇게 살려고 하는 사람인데 내가 무슨 죄인가, 이렇게 생각할 수 있습니다. 그리고 이 시대를 살고 있는 많은 현대인들이요, 그런 생각들을 하고 살고 있습니다. 그냥 이만하면 괜찮지 않을까. 오늘 어쩌면 이 자리에 오신 분 중에서도 나 정도만 하면 괜찮지, 나만큼만 하면 괜찮은 사람 아닌가, 이런 생각을 하시는 분들이 있을 거라고 생각합니다. 오히려 다른 사람들을 돕고
선하게 살려고 하시는 분들이요, 예수 믿기가 어렵습니다. 그냥 차라리 사람을 죽이거나 그저 흉악한 죄를 저지른 그런 사람들이라면 주님 앞에 쉽게 올 수 있는데, 그래도 나는 괜찮은 삶을 살고 있는데, 이렇게 생각하시는 분들이 예수님 믿기가 어렵다는 겁니다. 하지만 하나님 편에 볼 땐요, 하나님 앞에서는 거룩한 사람은 한 명도 없다는 겁니다. 하나님 보시기에는 죄가 없는 사람은 한 사람도 없습니다. 로마서 3장 23절 보면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니, 주님의 거룩함의 기준에 합당하게 쓸 수 있는 사람은 이 세상에 한 명도 없다는 겁니다. 그렇게 내가 하나님 앞에 섰을 때, 주님의 거룩함 앞에 섰을 때 나의 비참함을 느끼게 되면, 그때 하나님의 은혜가 그 삶 가운데, 그 마음 가운데 부어진다는 것입니다. 내게도 하나님의 은혜가 필요한 것을 하나님께 고백할 때 하나님의 은혜는 그 마음 가운데 부어진다는 겁니다. 은혜, 그러면 우리가 성경에서 가장 잘 아는 이야기는 무엇이죠? 빨리 대답하라고요. 탕자 아닙니까? 탕자 얘기, 그죠? 아버지 빨리 돌아가시라고 옆에서 그렇게 빌다가 안 돌아가시니까 빨리 내가 받을 유산 달라고 그 유산 챙겨가지고 지살길 간 놈이 탕자 아닙니까? 아주 나쁜 놈이죠. 이런 아들이 자신의 비참함을 깨닫고 결국엔 돌아옵니다. 근데 아버지는 정말 집 나간 아들이 언제나 돌아올까? 언제쯤 이 아들이 돌아올까? 저녁 때만 되면 그냥 바깥에 서서 오늘이나 올까? 내일이나 올까? 이렇게 기다리다가 그 아들이 돌아오는 그날, 멀리서 그 아들의 모습을 보았을 때 이 아버지는 한치도 주저함이 없이 그 아들에게 달려가서 종들을 불러서 가락지를 가져오라고, 손에 가락지를 끼워주고 신발을 가져오라고, 신발을 신기면서 종의 신분에서 아들의 신분으로 바꿔줍니다. 그리고 내 죽었던 아들이 살아왔으니까 살찐 송아지를 잡아서 잔치를 하자, 이렇게 잔치를 벌입니다. 그것이 하나님 아버지의 마음입니다. 그것이 하나님 아버지의 사랑이며 하나님 아버지의 은혜입니다. 불교에도요 이런 비슷한 얘기가 있다고 하더라고요. 저는 불교계에는 없어가지고 모르겠는데 불교계에서 오신 분들은 이런 이야기를 기억하실지 모르겠습니다. 아들이 아버지가 마음에 안 들어서 실컷 반항하다가 집을 나갔습니다. 그런데 결국에는 밖에서 고생하다가 아버지가 그리워서 돌아왔습니다. 아버지가 죄를 용서하셨죠. 근데 불교의 이 이야기는 탕자의 스토리하고는 조금 다릅니다. 수행을 해야 했습니다. 25년 동안 고되게 똥을 치워야 됐다고 합니다. 이게 불교입니다. 그리고 이슬람교는요, 아예 이런 집안의 이런 수치스러운 일은 불가능합니다. 이런 비유가 불가능합니다. 아들이 집 나가서 가문을 수치스럽게 했다? 그건 이슬람 문화에서는 도저히 용납할 수 없는 그런 문화입니다. 그래서 집안에 문제가 생기면 그 집안을 친척들이 죽이는 문화가 이슬람 문화 아닙니까? 그렇게 무서운 것이 사실은 이슬람 문화입니다. 어메이징 그레이스, 나 같은 죄인 살리신 그런 찬송가를 기록한 존 뉴튼 같은 노예를 팔고 샀던 그런 죄인도 아니었고, 그리스도인들, 예수 믿는다고 하면 거기 쫓아가서 잡아 죽이던 그런 사도 바울 같은 그런 나쁜 놈도 아니었고, 탕자 같은 나쁜 놈도 아니었는데, 그래도 우리에게 은혜가 필요합니까? 물론입니다. 은혜가 필요 없는 인생은 한 명도 없습니다. 자기 스스로 자기를 구원할 수 있는 사람은 이 세상에 아무도 없기 때문입니다. 갈라디아서 3장 11절에 보시면요, 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하였습니다. 모든 사람이요, 십자가에 값없이 베푸시는 그 은혜가 필요합니다. 그 예수 그리스도의 그 은혜가 필요하지 않은 인생은 단 한 사람도 이 세상에 없다는 겁니다. 값없이 베푸신다고 해서 그 은혜가 싸구려입니까? 어떤 사람들은 그냥 프리로 받으면 그냥 공짜라고 생각하시는 분들이 있습니다. 하지만은 십자가는 그 은혜를 사시기 위해서, 그 은혜를 피값 주고 사시기 위해서
우리 예수님이 지불하신 상상을 초월하는 그런 대가의 상징이라는 것을 우리가 알아야 된다는 것입니다. 저와 여러분의 마음 가운데 이 하나님의 사랑, 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 다시 한번 회복되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 저와 여러분의 인생을 살리시고 회복시키시고 우리 교회를 다시 한번 일어나게 하시는 그 능력은 하나님의 은혜밖에 없는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. 우리를 유일하게 살리시는 것은요, 하나님의 은혜입니다. 우리의 삶을 유일하게 바꾸시는 것은 그 하나님의 놀라운 은혜밖에 없다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그 하나님의 사랑을 다시 한번 깨닫고 그 하나님의 은혜를 다시 한번 깨닫고 우리 하나님 아버지의 집으로 그렇게 달려가시는 그런 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 스테파니가 처음 너 그 집 딸이야 그 얘기를 들었을 때, 맞다, 내가 그 집 딸이다, 맞다, 내가 그 집의 딸이다, 그렇게 하고 그 집으로 달려갔던 것처럼 하나님 맞습니다. 내가 하나님 아들입니다. 내가 하나님 딸입니다. 맞습니다. 하나님, 내가 하나님께 달려가겠습니다. 그렇게 하시고 하나님께 달려가십시오. 우리 하나님이 기다리고 계십니다. 여러분을 기다리고 계십니다. 그리고 그 하나님의 사랑을 깨닫고 그 은혜를 깨달으셨다면 아직도 그 사랑을 모르는 영혼들에게, 그 은혜를 모르는 영혼들에게 나눠주셔야 됩니다. 맥스 루케이드 목사님이 얘기하길요, 하나님은 우리에게 안약통으로, 눈에 넣는 거 있죠, 안약통으로 하나님의 선을 베풀어 주시는 것이 아니라 소화전으로, 하이드런트로 막 하나님의 선을 베푸신대요. 하나님이 그렇게 째째한 분이 아니라는 겁니다. 그리고 우리의 마음은 종이컵이고 우리의 마음은 딕시컵, 아시죠? 딕시컵이고 그분의 은혜는 지중해라는 겁니다. 그렇게 하나님의 은혜는 우리가 결코 다 담을 수 없습니다. 하나님의 은혜가 우리에게 부어지면 그 은혜를 차고 넘치게, 그렇게 부글부글 넘치게 해서 주변을 하나님의 사랑으로 넘치게 하라고, 적시게 하라고 루케이드 목사님은 얘기하고 있습니다. 마태복음 10장 8절 말씀, 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내며 너희가 거저 받았으니 거저 주라. 내가 그 은혜를 거저 받았으면 그 은혜를 거저 줘야 한다는 것입니다. 하나님의 은혜를 거저 나눠주시고 그렇게 다른 하나님의 은혜를 아직 모르는 영혼들에게 하나님의 은혜를 그냥 나누어 주실 수 있는 그런 복된 인생들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아직도 하나님의 은혜를 모르고 하나님께서 영원한 생명을 예비하신 것을 몰라서 어두운 죄악길에서 방황하다가 지옥길로 가고 있는 인생들이 얼마나 많이 있습니까? 우리가 우리 마음 가운데 영생을 알고 그 영생을 믿는다면 그 영생을 모르는 영혼들에게 영생을 알려줘야 되는 것 아니겠습니까? 무신론자 펜 질레트는요, 뭐라고 얘기하냐면요, 영생이 있다고 믿으면서 그것을 남에게 알려주지 않으려면 도대체 상대를 얼마나 미워해야 하는가, 이렇게 얘기했습니다. 이 사람은 예수님 믿는 사람이 아닙니다. 이 사람은 에이티스트예요. 무신론자입니다. 무신론자가 이렇게 얘기하고 있는데 우리 마음 가운데, 저와 여러분 가운데 하나님의 은혜를 경험하고 그 하나님의 은혜 때문에 우리가 하나님께 거저받은 선물, 그 영생이 우리 가운데 있고 그 영생을 정말 여러분이 믿는다면, 아직도 그 영생을 모르는 영혼들에게 나눠주지 않는다면 그것이 그 사람을 얼마나 미워하는 거냐고 그렇게 얘기하고 있습니다. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 그 하나님의 은혜, 그것이 정말 놀라운 은혜 아니겠습니까? 그 은혜가 우리 성도들 가운데, 또 우리 교회 가운데 우리의 마음과 우리의 심령을 새롭게 하시는 하나님의 은혜가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그 하나님의 은혜로 여러분 새롭게 되십시오. 그 하나님의 은혜로 여러분 앉은 자리에서 일어나셔야 합니다. 그 또한 하나님의 은혜를 모르는 영혼들에게 그 하나님의 은혜를 나누기 위해서 나가셔야 합니다. 그런 복된 인생들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다.